رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين ومفسرين السادة الصوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وبرها، ثم إلى روح خصوصا إلى روح صاحب البردة شرف الدين عبد الله محمد بن سعد البوصري، ثم إلى روح عبد زكريا يحيى بن شرف النووي، ثم إلى روح العالم العلامة محمد علي بن محمد علال البكري الصديقي الشافعي، وثم إلى روح خصوصا إلى روح الوالد محمد أمري بن هادي، وثم إلى سيد الوالد الحسين محمد بن حسين بن عبد العبود ولديه وأولاده وبناته وتلامذته، وثم إلى روح خصوصا إلى روح العم بن طه السبيا، وثم إلى روح الأستاذ علي بن محمد بن حسين بن عبد العبود وزوجته الشريفة خديجة بنت عبد الله بن عبود، ثم إلى روح خصوصا إلى روح حبيب عدروس بن حسين بن عقيل وشفا مريم بنت محمد الحداد، ثم إلى روح خصوصا إلى روح بن عبد الله بن أبي بكر السكاب والشريفة العربية بنت أبي بكر المساوى، وثم إلى روح خصوصا إلى روح حضرة الشيخ حاج محمد عثمان الإسحاق، ثم إلى روح حضرة الشيخ حاج أحمد الصالح الإسحاق، ثم إلى روح المرحوم الحاج سمنودي بن عمر السائل، ثم إلى روح خصوصا إلى روح المرحوم شمس الهدى بن سمنودي، وثم إلى روح المرحوم الخزم بن سمنودي، وثم إلى روح المرحوم بابا كوزيني، وثم إلى روح خصوصا إلى روح المرحوم سامك بنت نهر والمرحومة سامك بنت نهر، وثم إلى روح المرحوم بندر بن نبي، ثم إلى روح حاج علي أفندي وزوجته، ثم إلى روح محمد نجيب أفندي وزوجته، وثم إلى روح المرحومة سيدي نور نظيرة، ثم إلى روح حاج أسم السليم وزوجته، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم عامة، الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلو درجاتهم في الجنة، إن الله يدخل نياتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وطلباتنا في طلباتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وبركاتنا في بركاتهم على هذه النية، كل نية صالحة الدنيوية وأخروية بسر وأسراره. الفاتحة. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أستغفر الله العظيم وأتوب إليك. Bapak-bapak jamaah Majelis Burdah Rasulullah Desa Ngijul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kita sekarang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu disebutkan juga sebagai Syahrul Asab, bulan yang hening, bulan yang tenang. Kenapa? Karena pada zaman jahiliyah orang-orang Arab sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, mereka itu sukanya berperang, sehingga bulan Rajab ini karena bulan yang dimuliakan oleh Allah, Syahrullah, ya, dinamakan Syahrullah, bulan artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idhafah tasrif. Karena bulan ini mulia, peperangan itu berhenti.
Kalau kita kampanye itu namanya minggu tenang, tidak boleh ada debat kampanye tidak boleh. Bulan Rajab ini disebut salah satu dari Ashhurul Hurum, ada 4 apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini yang 3 ini berurutan. Yang terpisah ini 1. Rajab ini baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, Rajab ini bulan Ashhurul Hurum antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dianjurkan kita baca apa? Istighfar. Karena ini juga sebagai bulan pembersih. Supaya kita punya dosa-dosa ini ketika kita masuk ke bulan Ramadan sudah bersih, Dicuci dengan apa? Dengan istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kita suruh memperbanyak membaca istighfar. Jangan sampai kita lewat, Karena para ulama ini sudah mempersiapkan diri mereka menyambut bulan Ramadan ini di bulan Rajab. Sudah banyak-banyak beribadah di bulan Rajab, Kalau kita nunggu Ramadan tidak apa-apa, bagus. Tapi kalau kita mau ikut jalannya para ulama, dimulai dari bulan Rajab ini sudah bulan menanam, nanti Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu baru kita memetik, memanen hasilnya. Itu bulan Rajab, salah satu daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di bulan Rajab ini ada peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa yang harus kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah langsung, yaitu salat 5 waktu. Kalau perintah-perintah lain melalui malaikat Jibril, lain halnya dengan perintah salat. Salat ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya juga kan menakjubkan itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, subhana itu kalau ayat dimulai dengan kata subhana, maha suci Allah, itu berarti ayat itu menggambarkan satu peristiwa yang besar, peristiwa yang agung. Maha suci Allah dari segala cacat, segala kekurangan, dari peristiwa yang akan diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Peristiwa ini memang peristiwa yang tidak bisa diterima dengan akal, tapi para ulama mencoba menggambarkan atau mengilustrasikan peristiwa Isra Mi'raj ini, Isra dan Mi'raj ini. Kok bisa di dalam Al-Quran itu kan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan itu berarti bukan seluruh malam, hanya sebagian malam. Itu kalau dalam nahwu itu isim nakirah. Isim nakirah itu berarti tidak seluruh malam. Kalau al-lail pakai alif lam, nah itu satu malam. Tapi kalau lailan berarti hanya separuh malam. Bahkan diriwayatkan itu tempat tidurnya Nabi itu masih hangat ketika beliau kembali ke kota Mekah itu, ke rumah beliau. Begitu cepatnya peristiwa itu tidak bisa diukur dengan akal. Tapi para ulama mencoba menggambarkan. Yang paling menakjubkan itu di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menggambarkan bahwa dunia ini kan berputar. Ketika ada satu benda yang melayang ke atas, dan diturunkan kembali, itu bisa jatuh di mana? Tempat, di mana saja.
Kalau kita terbang dengan pesawat ya mungkin memakan waktu ya, tapi kalau dia diangkat ke atas dan diturunkan kembali kan berputar nih, paham ya? Dan berputarnya bumi ini bukan pelan, cepat, hanya kita tidak merasakan. Ya, itu Imam Fakhruddin Ar-Razi menggambarkan seperti itu. Kalau kita dengan akal mendekati kebenaran, ya, namanya tafsir ya, mendekati benar peristiwa ini. Dan memang harus diimani. Kalau dengan akal memang tidak bisa. Buang ini akal, kita imani dengan keimanan, dengan hati kita ya. Peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Tapi ulama mencoba. Syekh Mutawalli Asy'arawi juga menggambarkan, mengilustrasikan, karena ini asra diperjalankan, bukan upaya dari Nabi Muhammad SAW, ya, bukan Rasulullah yang berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Syekh Mutawalli Asy'arawi menggambarkan kalau ada semut, ya, dulu saya pernah menggambarkan kalau nggak salah, semut masuk di kantong seseorang, ya, orang itu mau ke Jakarta. Semut itu kalau jalan kaki ke Jakarta berapa jam? Lama kan ya. Tapi kalau naik pesawat dia bareng orang itu dalam kantong nih, bisa cepat perjalanannya. Ya, itu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang beliau ketika itu pulang kembali membawa hadiah perintah salat ya. Makanya kita harus sebagai orang muslim, orang beriman kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, maka kita harus menjaga salat kita. Ya, orang yang tidak menyepelekan salat ya, malas, maka dia tidak menghargai perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak menghargai risalah Nabi. Nabi berdarah-darah menerima risalah ini, tapi dia menggampangkan syariatnya Nabi, maka orang itu tidak menghargai perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai di bait Burdah ya. Bait terakhir daripada fasal al-madah, pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri mengatakan ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami. Ya, gambarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang melihat Rasulullah ya, itu seperti Rasulullah itu sedang dikawal oleh pasukan. Nah, kalau kita melihat presiden ya, presiden itu kan dikawal, tampak wibawa ya kan? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia sendiri ya. Fi jalalatihi, dalam kewibawaannya, dalam keagungannya, berwibawa walaupun sendiri. Jadi orang-orang melihat Nabi Muhammad itu seperti sedang dikawal oleh pasukan yang banyak. Padahal beliau sendiri. Itu sudah saking berwibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai di situ Imam Al-Busiri menggambarkan tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatan habah. Itu Imam Ad-Dibai mengatakan, siapa melihat Nabi Muhammad itu seperti orang yang takut karena wibawanya yang sangat besar, segan ya. Kalau takut bukan segan, sungkan ya. Kalau ada orang yang berwibawa itu kadang dia orang nggak berani dekat, tapi kalau Rasulullah enggak, kelihatan berwibawa, orang kepingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak mau kepingin jauh dari Rasulullah ya. Kalau sudah melihat wajahnya Nabi, tidak ingin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang melihat wajahnya Rasulullah itu kadang-kadang para sahabat itu kalau sumpek ya, melihat memandang wajahnya Nabi, sumpeknya hilang. Kalau kita tambah sumpek mungkin ngelum ya, karena merengut ya. Tapi Rasulullah enggak, karena saking berseri-serinya wajah beliau, para sahabat itu kalau sumpek lihat wajahnya Rasulullah hilang semua. Ya, itu ka'annahu wa fardun fi jalalati. Jadi Rasulullah itu digambarkan
sedang sendiri itu seperti ada pasukan yang mengawal beliau, ya. Kan berwibawa. Orang kalau presiden kan juga, ya. Itu ka'annamal lu'lu'ul maknunu fi sadafin mimma dinai mantikim minhu wa mubtasami. Imam Al-Busiri menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti mutiara yang berada dalam kerangnya. Ya, mutiara itu berada di mana? Di dasar. Susah nggak nyarinya? Susah. Karena dia berharga, susah. Makanya orang-orang itu menggambarkan mutiara, emas, ya, berlian itu segala sesuatu yang sulit didapatkan sehingga dia berharga. Makanya agama ini digambarkan seperti lautan. Kalau kamu ingin mendapati makna-makna, maka kamu harus menyelaminya sampai ke dasar. Di permukaan kamu hanya mendapatinya sampah-sampah saja. Makanya agama ini tidak bisa kita hanya harus mendalam memahami agama. Ya, harus menyelam ke dalam. Ya, jadi Rasulullah SAW diumpamakan seperti mutiara yang berada dalam apa? Kerangnya itu. Mimma dinai mantiqim minhu wa mubtasami. Apa di situ? Di tempat dikeluar. Jadi Ma'dinah ini seperti tambang. Tempat di mana sesuatu yang berharga itu berada. Ya. Di mana itu mutiaranya Rasulullah itu berada? Dalam ucapan beliau. Ya. Minhu dari Nabi Muhammad wa mubtasami, dan ketika beliau tersenyum. Ya. Jadi kalau orang mau melihat, ya, ketika Rasulullah ya, berucap, maka yang keluar itu mutiara. Kita ngaji sudah berapa nih? 195 hadis. Ada nggak ucapan Rasulullah itu yang sia-sia? Tidak ada. Semua ucapan Nabi itu mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita supaya ingat dengan Allah, ingat dengan akhirat, ya. Supaya kita apa? Supaya kita selamat. Jadi ucapannya Rasulullah itu, mutiaranya Nabi ini, jadi kerang itu, mutiara yang berada dalam kerang itu, ketika Rasulullah berucap, itu mutiara itu. Ketika Rasulullah tersenyum, itu mutiara. Imam Busiri menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita kan banyak ucapan yang keluar di lisan kita, ucapan yang sia-sia. Ya. Imam Ma'ruf Al-Kharqi mengatakan orang yang banyak mengucapkan ucapan yang tidak ada manfaatnya, itu tanda Allah menghinakan dirinya. Ya. Rasulullah SAW itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berkata dan tidak berbuat kecuali kebaikan. Tidak ada Rasulullah itu yang sia-sia, itu tidak ada yang keluar dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Semua ucapan-ucapan yang berharga, ya. Ucapan-ucapan yang masih berlaku sampai hari ini. 1500 tahun yang lalu beliau berkata, hari ini masih diucapkan oleh miliaran manusia di dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah, ya. Hadis-hadisnya Nabi itu masih bergema, berlanjut, ya, di mana-mana disuarakan oleh manusia, ya, di musola, di masjid-masjid, di panggung-panggung dakwah dan lain sebagainya. Jadi mutiaranya Nabi itu berada di mana? Ucapan beliau dan di dalam senyum beliau. La tiba ya'dilu turban dhamma a'dhumahu tuba limuntashikim minhu wa multathimi. La tiba, tidak ada yang lebih harum, ya, menandingi harumnya tanah yang yang membung, yang ya,
tanah yang membungkus tulangnya Nabi Muhammad SAW, yaitu di kota Madinah Al-Munawwarah, ya. Tanah yang paling mulia, yang paling harum, tanah di mana Rasulullah itu disemayamkan. Sampai-sampai Imam Malik, ya, salah satu dari 4 imam madhab itu, setiap 3 hari 2 hari sekali itu keluar dari kota Madinah. Beliau kan tinggal di kota Madinah, ya, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i itu keluar dari kota Madinah. Kemana ditanya oleh muridnya? Setelah dicek, beliau keluar hanya untuk buang air kecil dan buang air besar di luar kota Madinah. Tidak mau buang air di kota Madinah, karena di bawah itu bersemayam jasad mulianya Nabi Muhammad SAW. Tanah yang paling mulia, tanah di mana disemayamkan jasad Nabi Muhammad SAW. Imam Malik tidak pernah memakai sendal di kota Madinah, tidak mau menunggangi kendaraan onta ataupun kuda di kota Madinah, karena menghormati jasadnya mulianya Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap 2 hari 3 hari, ya, kalau beliau mau buang air kecil dari kota Madinah, beliau keluar dari kota Madinah, buang air di luar, karena menghormati Nabi Muhammad SAW. Ini Imam Malik ini orang yang paling menghormati, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam satu riwayat, ketika beliau membaca hadisnya Nabi, ada kalajengking yang menggigit kaki beliau, itu ditahan sama beliau hanya karena ingin menghabiskan satu hadis, tidak mau terpotong. Kalau kita kan sudah, beliau tidak mau dibaca sampai habis, baru kalajengkingnya itu diusir, karena menghormati hadisnya Nabi Muhammad SAW. Imam Malik, la tiba ya'dilu turban dhamma a'dhumahu. Tidak ada yang lebih harum daripada tanah yang dimana dibungkusnya tulangnya Nabi Muhammad atau jasadnya beliau. Tuba limuntashikin minhu wa multathimi. Maka beruntung, berbahagialah orang yang pernah mengecup tanah itu. Apa? Pernah apa? Mencium dan mengecup tanah di kota Madinah, ya. Itu bait syair yang ketiga, yang dimana al-madah tentang Nabi Muhammad SAW. Baik, kita coba mengupas satu hadis ini. Kemarin sudah qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi wa 'ulumis salihin fi darain amin. Wa rawaina, dan kami mengambil fihi dalam kitab Ibnu Sunni an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Sa'id Al-Khudri, ya. Kemarin sudah, ya, tentang sejarah beliau, ya, manaqib beliau. Beliau meriwayatkan setidaknya ada 1170 hadis Nabi Muhammad SAW. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min salatihi. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika selesai beliau melaksanakan salat, la adri, aku tidak mengetahui, qabla ayyusallima, sebelum beliau salam, au ba'da ayyusallima yaqul. Jadi ini kejujuran rawi, ya, jujurnya seorang rawi. Beliau mengatakan, saya tidak mengetahui secara pasti ini ucapan ini beliau ucapkan sebelum beliau salam atau setelah beliau salam, ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbika, apa? Tuhan engkau, ya. Engkaunya kepada siapa? Di sini disalahnya dikatakan al-khitab li sayyidil ahbab. Khitab ini untuk pemimpinnya orang-orang yang mencinta, yang dicinta, al-ahbab, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maha suci Tuhan engkau, ya.
Rabbil Izzati. Apa al-Izzah itu? Yang mempunyai kemuliaan, ya. Amma, daripada, apa itu amma? Apa artinya amma? Amma yasifun, daripada yang disifati oleh orang-orang musyrikin atau musyrikun, ya. Maha suci Allah, ya, yang mempunyai maha suci Tuhan engkau, yaitu Tuhan yang mempunyai kemuliaan, ya. Amma yasifun, daripada yang disifati oleh orang-orang musyrik. Apa yang disifati oleh orang musyrik? Ya Tuhan ada banyak, ya. Maha suci Allah dari sifat seperti itu, ya. Allah itu tunggal, ya, esa, satu. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan salam atas para rasul walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada juga yang mengartikan rabbika ini, ya, yang tadi pertama al-khitab untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua wakila al-murad bihi al-khitab al-am, khitab untuk umum. Ya, kalau diartikan subhana, maha suci Tuhan Anda ini, ya, bisa diartikan seperti itu. Ini dalam Al-Qur'an ada ini, surat ini. Di dalam Al-Qur'an, ya. Dalam surat Shaffat, ya. Di sini dikatakan di dalam tafsirnya, ya. Kalimat ini fi tafsir Al-Wahidi, Imam Al-Wahidi, tafsir namanya Al-Wasit, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man ahabba ayyubtala bil mikyalil awfa min al-ajri yawmal qiyamati falyakun akhir kalamihi fi majlisihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Imam Al-Wahidi mengambil satu riwayat dari Imam Ali. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang ingin ditimbang pahalanya dengan timbangan yang sempurna, maka, ya, di hari kiamat nanti, maka hendaknya dia mengucapkan ini di akhir majelisnya, ya, di akhir tempat dia duduk, ya, majelis bisa, atau di akhir doa. Ya, banyak orang mengucapkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, ya. Itu kalau kita mau mengamalkan ini, banyak-banyak kita baca ini setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sahabat Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya. Itu hadis. Kemudian warawaina fi, Imam Nawawi banyak mengambil dari kitabnya Ibnu Sunni, ya. Sudah berapa hadis? An Anasin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas. Sayyidina Anas kita tahu adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sarafa min as-salah Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yawmal alqa. Ya, Sayyidina Anas meriwayatkan satu hadis, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setelah selesai salat, beliau mengucap berdoa, Allahumma ij'al khaira umuri akhirahu. Wahai Allah, Allahumma jadikanlah, ya, kebaikan di dalam akhir umurku, ya. Wa khairu amali khawatimahu, dan apa? Amal soleh di dalam penghabisan, ya. Khatim itu apa? Khawatim itu kita meminta husnul khatimah.
Ya, husnul khatimah. Ya, jadi husnul khatimah itu bukan tentang di mana seorang itu mati. Bukan di mana orang itu bisa suul khatimah, dia mati di mana hati dia berada ketika dia meninggal, gitu loh. Jadi jangan bilang orang meninggal di kamar mandi, oh suul khatimah, jangan. Belum tentu, ya. Belum tentu, karena kita kalau memvonis itu betapa cepatnya kita memvonis, bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Kalau kita hanya memvonis seorang itu mati di kamar mandi, suul khatimah, terlalu gampang sekali, ya. Ada orang mati di jalan, belum tentu dia suul khatimah. Imam Al-Bukhari itu meninggalnya di jalan, di tengah jalan meninggalnya, di rumah, karena diusir oleh raja-raja itu. Sampai berapa kali diusir itu, sampai beliau meninggal di jalan. Tapi yang mengusir itu namanya tenggelam. Nama Imam Bukhari masih harum sampai hari ini. Jadi seorang itu mati dikatakan suul khatimah atau husnul khatimah bukan di mana dia mati, tapi di mana hatinya berada ketika dia, ya. Itu kan ada dalam satu riwayat yang mungkin semuanya sudah pernah dengar itu, karena ini riwayatnya sangat terkenal, populer, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu kisah itu pernah dengar mungkin, ini populer sekali. Dia seorang yang jahat, ya, sudah membunuh 99 orang, ya kan? Dia datang ke ahli ibadah, ditanya, apakah aku ingin bertobat, apakah taubatku diterima? Ini ahli ibadah tidak ngerti hukum, ya? Ahli ibadah, karena tidak belajar, cuma ibadah kok, dia bilang, kok tidak, taubatmu tidak bisa diterima. Dibunuh sampai 100 orang. Akhirnya dia ketemu satu ulama, ya. Satu ulama, dia ketemu satu yang alim. Taubatmu diterima, tapi engkau harus keluar dari kampungmu, dari kampung yang buruk itu ke kampung yang baik, ya. Akhirnya dia menuruti perintah ulama ini. Dalam perjalanan dia meninggal, ya, meninggal dalam perjalanan. Meninggalnya di mana? Di jalan meninggal. Suul khatimah enggak, ya? Ini malaikat azab dan malaikat rahmat berselisih. Ini bagianku, ini malaikat azab. Malaikat rahmat bilang enggak, ini bagian saya. Lalu apa? Allah memintakan Pak ukur, ya. Lebih dekat mana dia dari kampungnya yang buruk atau ke kampung yang baik, yang dekat kemana? Di antara dua kampung ini, ternyata lebih dekat ke kampung yang baik. Akhirnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat itu cuma sebadan, selisihnya itu cuma sebadan saja. Nah, tapi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan gampang-gampang kita memvonis orang, oh itu suul khatimah. Jangan, ya. Makanya kita harus doakan mudah-mudahan semoga husnul khatimah, ya. Kita tidak tahu di mana hati dia berada. Jadi seseorang itu bisa saja dia meninggal dimanapun, tapi ketika dia mati dalam keadaan dia cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang itu bisa aja dia mati depan Ka'bah, tapi hatinya tidak berada dengan Nabi Muhammad, ya, tidak cinta dengan Nabi Muhammad, maka dia tidak yuhsyarul mar'u ma'aman hab, dia tidak dibangkitkan bersama orang yang dicintai, ya. Oke, cepat ya waktunya. Nanti kita lanjut, ya. Jadi itu mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang kita tahu, ya, daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Kita sudah berapa tahun, ya? 4